ਅੱਜ ਤੋਂ सिर्फ 2 दिन बाद स्टेन स्वामी जी की शहादत हुई सी पिछले साल और आप उन्होंने जानते हैं कि मनुखी हकों के एक बहुत बड़े घुलाटीए सी, बहुत बड़े झंडा बरदार सी, जिन्हों ने अपनी जिंदगी के 5 दहाके आदिवासी लोगों के हकों वास्ते समर्पित किए और उन्होंने एक झूठे केस के बंद करके भीमापुरे जेल साजिश केस के बंद करके होर बुद्धिजीवियों के नाल जेल के कतल किया गया। उन्होंने बरसी है 5 जुलाई को, पूर्व संध्या के उत्ते आप चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने शहादत तो बाद जोड़ा 1 साल लंघिया, इस साल के साडे देश के हालात है जोड़े उस समय के नालों 2018 के जो उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू हुई बुद्धिजीवियों दी वो होर ज़्यादा गंभीर हुए हैं, होर ज़्यादा खतरनाक बने हैं। वो नवीं चुनौतियां जोड़ियां साडे सामने आई हैं, जिथे साडे सामने उन्होंने बुद्धिजीवियों को रिहा कराने के लिए लड़ाई को होर ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का सवाल है। उत्थे नाल दी नाल जिहड़ियां नवीं गिरफ्तारियां हो रही, नवे लोगों को फड़ फड़ के जेलों के सुट्टिया जा रहा है, उन्होंने संबंध में आवाज़ उठाने वास्ते भी अज साडे सामने एक बड़ी चुनौती बन रही है। क्योंकि पहला ही एक बड़ा हमला जो 2018 के किया गया सी। जदों आप इस गल के उत्ते जोर दे रहे हैं कि 2018 तो या 2014 तो एक हमला जो विढ़िया गया, तो मैं शुरू में ये गल अपने एक नज़रिए के तौर पर स्पष्ट कर देनी चाहना कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो पहला जो इंडियन स्टेट है या जो ये तो पहला जो सरकार है वो कोई लोक पक्षी सी या कोई बहुत अधिकारों की राखी की जा रही थी। तो सारे याद होगा कि 2011 के सितंबर 2011 के भारत सरकार के होम गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक एफीडेविट दिता सी। उस एफीडेविट के उस समय पी चिदंबरम गृह मंत्री सी, जिहड़ा अजकल बहुत चीख के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मोदी के राज के बहुत धक्का हो रहा, बहुत मनुखी अधिकारों का हनन हो रहा है। उस दे राज उस समय उहदे गृह मंत्रालय वालों जिहड़ा एफीडेविट सी उहदे विच 128 जथेबंदियां नूं आइडेंटिफाई किया गया सी, जिहदे विच पंजाब दीयां भी बहुत सारियां जथेबंदियां सी, जमहूरी विकास सभा की सी, होर भी लोक पक्षी जथेबंदियां पंजाब दीयां शामिल सी। ये मैं जिक्र करना इस करके जरूरी समझदा कि यदा एक पहलू है जोड़ा वो पहलों तो चलिया आ रही सरकारों दी नीतियों के नाल है, स्टेट की पॉलिसी के नाल है। लोगों की आवाज़ को किवें दबाना, लोगों को थ्रैट किवें करना, ये एक लगातारता है। यदा दूसरा पहलू इस ताकत के 2014 में सत्ता में आने तो बाद शुरू होता है, जिन्हों का एजेंडा हिंदू राष्ट्र है। तो इस करके इस गल को सानूं ध्यान दे विच रख के ही चलना पड़ेगा कि ये तो पहला का समा जिहदे देश के बड़े हिस्से घट्टो घट्ट 9 सूबे 2009 तो लैके एक जो मिलिट्री ऑपरेशन है जोड़ा वो लगातार चल रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम के उत्ते लोगों को उजाड़न वास्ते, आदिवासियों को उन्होंने जमीनों को उजाड़न वास्ते एक लगातार हमला चल रहा है। उस हमले की अगले प्रसार है जोड़े वो लगातार इस सरकार के सामने आए हैं और वो जो हिंदू राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है RSS BJP का ये जुड़ गया है, जिहदे करके ये लड़ाई है जी होर ज़्यादा चैलेंज वाली, होर ज़्यादा लोगों के अधिकारों के उत्ते हमला करने वाली जी बन के सामने आ रही है। पिछले दिनों के जड़ियाँ गिरफ्तारियां हुई जिहदे मुख्य तौर पर इत्थे जिक्र किया गया तीस्ता सीतलवाड़ जी का, मैं ये समझदा कि तीस्ता होरां दे उत्ते हमला ये गल करते हुए सानूं नाल दी नाल जिहड़े इहदे दूसरे पक्ष है वो भी ध्यान च रखने होणगे, फिर ही असीं एक समुचता विच सही तरीके नाल समझ सकांगे। तीस्ता सीतलवाड़ होरां दे नाल साबका DGP RV श्री कुमार नूं गिरफ्तार किया गया और ये तो अलावा जस्ट ये तो अगले दिन मोहम्मद जुबैर जिहड़े कि आर्ट न्यूज़ के संस्थापक ने, 2 संस्थापकों विचों एक ने, उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने इकट्ठे जोड़ के ही मैं समझा कि आप सही तरीके जो हमला चल रहा है इन्हें समझ सकते हैं। तो मैं अपनी गल की शुरुआत करदे हुए
इस नुकते तो अपनी गल रखना चाहांगा कि ये जो वापर है ये असल च मेजोरिटेरियन या बहु गिणती राज नहीं है। एक आम तौर पर लिटरेचर के पोलिटिकल लिटरेचर के आप एक गल लगातार पढ़ रहे हैं कि बहु गिणतीवादी राज है, एक बहु गिणती का राज एस्टैबलिश करने की एक कोशिश है। मैं ये समझदा कि मेजोरिटेरियन रूल के राही ये जो हमला है ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये असल में फासिस्ट प्रोजैक्ट है, साफ स्पष्ट तौर पर फासिस्ट प्रोजैक्ट है जिसका सीधा सीधा निशाना उस पैटर्न के उत्ते एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करना जिहदे स्पष्ट एक एनमी मिथे गए हैं, स्पष्ट तौर पर बुद्धिजीवियों को टारगेट किया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर आर्मी वध तो वध एक बड़ी ताकत के तौर पर सुप्रीम ताकत के तौर पर प्रोजैक्ट किया जा रहा है, जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। ये जोड़े असल च लक्षण ने ये जिमें एक साडे दुनिया के एक बड़े सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ब्रिट ने जिमें ये उत्ते आइडेंटिफाई किया सी कि असल च दुनिया के विच जिहड़ा फाशीवादी स्टेट होए ने, चाहे वो मतलब इटली सी मुसोलिनी की अगवाई के चाहे हिटलर की अगवाई के जर्मनी सी, चाहे सुकार्तो की अगवाई के इंडोनेशिया सी, चाहे स्पेन सी, चाहे पेनोचे की अगवाई के चिली सी, इन्होंने सारे स्टेटों के एक एक्सपीरियंस जो सामने आया सी उहदे विच डॉक्टर ब्रिट ने 14 लक्षण जिहड़े आइडेंटिफाई किए हुए हैं, 14 लक्षण है जिहड़े उन्होंने मार्क किए हुए हैं कि इन्होंने सारे स्टेटों में 14 लक्षण है जिहड़े साझे है। जब आप 14 की सूची देखते हैं तो वो जो अज साडे देश के वापर है, जो इस वे 2014 तो लैके वापर है, वो आप स्पष्ट तौर पर इस गल की निशान नहीं कर सकते हैं कि 2014 तो लैके RSS बीजेपी के वालों इन्हों का जो हिंदू राष्ट्र का प्रोजैक्ट है उस पोलिटिकल प्रोजैक्ट के तहत एक लगातार राष्ट्रवाद एक लगातार है जो एक बड़ा मुद्दा बना के वो आले दुआले एक पालाबंदी की जा रही है, एक कम्यूनल वायलेंस है जी इस दिशा में लगातार जो प्रमोट किया जा रहा है और उस दे राही अपना जो इन्हों का पोलिटिकल प्रोजैक्ट है पोलराइजेशन राही एक खास ताकतों को निशाना बना के, खास ताकतों को दबा के, खास हिस्सों को दबा के, एक बड़े हिस्से में एक भरम के पा के कि असी तुहाडी बेहतरी वास्ते असी तुहाडी जो फ्यूचर वास्ते फ्यूचर को सुरक्षित करने वास्ते तुहाडी सिक्योरिटी वास्ते ये कर रहे हैं। इस नैरेटिव के राही इस चीज़ को, इस वृतांत के राही इस गल को, इस एजेंडे को अगे बढ़ाया जा रहा है। सो ये गल सानू साफ स्पष्ट समझ लेनी चाहिए है कि 2014 के RSS बीजेपी के सत्ता में आने के नाल जिहड़ी एक यह बहस शुरू हुई सी, खास करके लिबरल ते एक हद तक लैफ्टिस्ट हल्कों के भी, खब्बे पक्षी हल्कों के भी, भी ये जो आ रही है, ये जो ताकत सत्ता में आई है, जिस तरह का प्रोजैक्ट लैके आई है, ये की है, ये मेजोरिटेरियन रूल है, ये एक फिरकू तानाशाही है, ये की है। वो बहस है जी मैं ये समझा कि पिछले 2019 के इलेक्शन तक आदि समाप्त हो चुकी है। वो बहस है जी समाप्त हो चुकी है और साफ स्पष्ट तौर पर साड़ी ये समझ बन जानी चाहिए है और बड़े हिस्से भी मैंने लगता है बन भी गई है कि ये फासिस्ट प्रोजैक्ट है और इन्हें आने वाले समय होर तिखे रूप में जो लोगों के उत्ते हमले करने हैं और उन्होंने का प्रगटावा ही इन्होंने गिरफ्तारियों के रूप में हो रहा है। जिवें मैं पहला जिक्र किया कि 14 लक्षण ने, 14 लक्षणों के विचों एक बड़ा लक्षण है जोड़ा वो फाशीवादी ताकतों का यह होंदा कि वो बुद्धिजीवियों बौद्धिक ताकतों ते आर्ट कला बहुत तिखी नफरत करते हैं और क्योंकि यही चीज़ा ने जिहड़ियां लोगों के मनुखता को जिंदा रखदियां, इंसानी कदर कीमतां प्रमोट करदियां, मनुख बने रहने वास्ते जिहड़ियां प्रेरित करदियां और इसे के खिलाफ सब तो बड़ा हमला जिहड़ा फासिस्ट ताकतां करदियां ने। सो एक लक्षण है जिहड़ा इन्हां गिरफ्तारियों के विच लगातार असीं वो देख सकते हैं कि सामने आ रहा है। कला जिहड़े कि मंगवे काम केस दे विच बुद्धिजीवी गिरफ्तार किए गए हैं, कला मामला उन्हां दा नहीं है। इस तो पहला भी आप लगातार देखा कि
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਹ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, JNU ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਗੌਤਮ ਲੱਖਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸੇਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ RSS ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸੇਜ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, 25 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਯੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਦੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ
गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं, जब असीं उहदी लड़ाई की अहमियत के उत्ते गल कर रहे हैं। गुलबर्ग सोसाइटी कतलेआम, बेस्ट बेकरी कतलेआम ते नरोदा पाटिया कतलेआम, तीन बड़े कतलेआम एक एग्जाम्पल के तौर पर असीं लै सकते हैं। उन्होंने बारे मैं विस्तार से नहीं चर्चा करांगा, मैं गल सिर्फ करांगा गुलबर्ग सोसाइटी वाले कतलेआम के उत्ते। ये तीन केस इहो जिहे सी जिहड़े भारतीय जुडिशरी का टैसटिंग पॉइंट भी बने हैं, जिहदे ये सामने आया कि इस तरह के बड़े कतलेआमां दे विच भी 1984 के सिख विरोधी कतलेआम तो बाद इंडियन जुडिशरी, इंडिया दी एजेंसियां, जांच अधिकारी, पुलिस सिस्टम, ये सारा किस तरीके काम करता और इनू सत्ताधारी पार्टी किहड़े तरीके मैनिपुलेट कर सकती है। इन्हां तिन्नां ही घटनावां दे विच ये दोनों पहलू है। एक पहलू है कि ये वास्ते जो लड़ाई लड़ी गई, इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई। दूजा पहलू है कि उस उन्हां सारियां घटनावां नूं तत्थां नूं दबाउण वास्ते, इंसाफ की लड़ाई नूं असफल बनाउण वास्ते स्टेट मशीनरी दीयां वख-वख एजेंसियां दे वल्लों पॉलिटिकल बॉसां दे इशारे दे उत्ते किवें काम कीता गया। गुलबर्ग सोसाइटी दे विच इन्हां सारे केसां नूं तीस्ता सीतलवाड़ होरां दी टीम ने लिया और इनू लड़ाई लड़न वास्ते उन्होंने वकीलों की वख-वख होर ताकतां की मदद लई, लोकपक्षी ताकतां नूं इकट्ठा किया और बहुत लोगों ने उहदे सहयोग भी दिता। उहदे विच जिहड़े ईमानदार पुलिस अधिकारी सी, जिन्हां दी ज़मीर जागदी सी, उन्होंने भी सहयोग दिता, उन्होंने भी तथ्य जिहड़े वो पेश किए हैं। इस करके वो लड़ाई है जिहड़ी इन्ना लंबा समा जिहड़ी वो लड़ी गई है और अंत उहदा जो है वो आपां फिर उहदे बारे बाद चर्चा करते हैं। इस कानूनी लड़ाई दे विच जिहड़ी कि सिर्फ एक सिंपल कानूनी लड़ाई है, संविधानक राइट के तहत लड़ाई है कि किसी भी बंदे के नाल कोई धक्का हुंदा, किसी भी बंदे नाल कोई बेइंसाफी समाज में होंदी है, एक नागरिक के तौर पर वो कोर्ट दे विच जाएगा। सब तो पहला वो पुलिस के कोल जाएगा, FIR दर्ज करवाएगा, FIR दर्ज करवाने तो बाद वो एक लीगल प्रक्रिया नहीं वो कोर्ट में अदालत के इंसाफ लैने की कोशिश करेगा। यही सी जो तीस्ता सीतलवाड़ होरां ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की संस्था बना के लड़ाई उत्थे शुरू की थी, जिहदे विच वख-वख फोर्सेस उन्होंने अपने नाल जोड़िया और लड़ाई लड़ी, जिहदे विच बहुत सारे सीनियर वकील शामिल सी, जिहदे विच साबका जजेस शामिल है, जिहदा जिक्र अज दे नवां जमाना च एक लेख है जिहड़ा वो छपिया, उहदे विच तुसीं पढ़ भी सकदे हो। वो विस्तार दे विच इन्हां तत्थां दी जानकारी दिंदा। समय नूं मुੱਖ रखदे होए मैं इस गल दे उत्ते जोर देना चाहांगा कि उस लड़ाई वो जिहड़ी कतलेआम होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ तीस्ता ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ शुरू किया गया। गुलबर्ग सोसाइटी के विच जो होया सी उस दिन, क्योंकि गुलबर्ग सोसाइटी जी एक पौश कलोनी सी, अमीर कारोबारियों की मुसलमानों की कलोनी सी, जिहदे विच एहसान जाफरी जिहड़े उस समय राज सभा मैंबर सी कांग्रेस के वो रह रहे सी और बहुत सारे, क्योंकि वो एक प्रोमीनेंट हस्ती सी, पोलिटिकल फिगर सी, जिहदे करके होर जिहड़े उत्थों के आले दुआले के शहर के मुसलमान है उन्होंने ये सी कि घट्टो घट्ट ये जरूर सानू बचा लेंगे और वो घर के गुलबर्ग सोसाइटी में इकट्ठे हो गए और उत्थे उन्होंने घेरा पा लिया गया। उन्होंने बार बार लोकल पुलिस अधिकारियों, पॉलिटिशियन, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ तक भी उन्होंने रसूख सी, जितों तक अप्रोच सी, उन्होंने फोन किए, बार-बार फोन किए कि पुलिस प्रोटैक्शन दी जाए, मॉब है जी इकट्ठी हो रही है हज़ारों की गिनती में और सानू बचाया जाए। तुसी हैरान होना कि 11 बजे तो शुरू होकर जदों तकरीबन 12:30 बजे पौने 1 बजे तक जदों पूरे उत्थे इकट्ठे हुए 68 लोगों को अग ला के जिंदा नहीं साड़ दिता गया, उन्ने समय तक कोई इफेक्टिव रूप में कोई कदम है जो प्रशासन के वालों नहीं चुकया गया उन्होंने बचाने वास्ते। और एहसान जाफरी ने अपनी स्टेटमेंट के आ भी अपनी विटनेस के ये भी कहा कि एहसान जाफरी होरां वालों सॉरी जकिया जाफरी उन्होंने वाइफ ने यह भी कहा अपनी स्टेटमेंट के एहसान जाफरी होरां वालों मोदी को भी फोन किए गए कि सानू बचाया जाए, पुलिस प्रोटैक्शन भेजी जाए। पर उत्थे 3 महीना उस समय मौजूद सी जदों यह कतलेआम किया गया।
वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। अज भी तुसीं दोनों किस्म दी तस्वीरां एहसान जाफरी के घर दी नैट के उत्ते सर्च करके देख सकते हो। पहला घर किहो जिहा सी, साड़न तो बाद गुरु नानक सोसाइटी तो उन्होंने घर की स्थिति की सी। तो एक कतलेआम जिहदे विच 68 लोकां नूं एक थां दे उत्ते वढ़ टुक के कतल कर दिता गया होवे और एक राज सभा मैंबर नूं ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੀਸਤਾ ਸਿੰਗਲਵਾੜ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ। ਵੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, बहुत सारे होर उत्थे अपना जान बचाने लिए इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी इदां ही मारा गया। इदां ही नरोदा पार्टियां दे विच एक बड़ा कतलेआम किया गया, जिहदे विस्तार तुसीं वख-वख जिहड़ियां उस समय दीयां बहुत सारियां महत्वपूर्ण किताबां डॉक्यूमेंट्स के तौर पर छपियां ने, उन्हां दे विच पढ़ सकते हो। उहदे बारे आपां इत्थे होर तत्थां दे संबंध विच जिक्र नहीं करांगे। इहदा दूसरा पहलू शुरू हुंदा इह तों बाद दे विच जदों इह माहौल है जिहड़ा हौली-हौली करके 3 हफ्तियां बाद जो ठंडा होंदा और वख-वख जिहड़ियां इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या बहुत सारे लोग पत्रकार इहदे उत्ते कहानियां कट के लियाउंदे कि कित्थे की कतलेआम होया, कित्थे किन्ने लोग मारे गए। उहदियां विस्तार दे विच बड़े डॉक्यूमेंट्स 1-1000 पेज के डॉक्यूमेंट्स है जिहड़ा ओह आपां पढ़ सकते हैं। घट्टो घट्ट इहदे उत्ते 8 किताबां तां मैं पढ़ चुका जिहड़ियां कि राणा अजूब की किताब तो इलावा ने और जिहड़ियां बड़े विस्तार दे विच उस समय दीयां घटनावां दा जिक्र करदियां, जिहदे विच जोर इस गल दे उत्ते है कि उस समय दौरान जिहड़ा सरकार ते प्रशासन दे वल्लों इहदे प्रति अप्रोच की अपनाई गई। मान लो जिवें RSS BJP कह रही है कि ये कोई मिली भुगत नहीं सी, ये कोई प्री प्लानड कतलेआम नहीं सी, ये जस्ट एक रिएक्शन सी, जिवें मोदी ने कहा कि जस्ट एक रिएक्शन सी गोधरा कांड के खिलाफ। इहनूं भी असीं मन लईए तां उहदे विच सब तो वड्डा सवाल जिहदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जवाब नहीं दिता रीसेंट जजमेंट दे विच, सब तो वड्डा सवाल यह है कि उस समय दौरान सरकार ने कीता की आखिर उन्हां लोकां नूं बचाउण वास्ते जिहड़े उस समय दंगेइयां दीयां भीड़ां दे विच घिरे होए सी। 10-10 हज़ार दीयां भीड़ां इकट्ठियां किवें हो गईयां और उन्होंने डिस्पर्स करने वास्ते उन्होंने तो जोड़े घिरे हुए लोग सी उन्होंने बचाने वास्ते उस समय सरकार ने स्टेप की गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। उस समय दौरान जो मीटिंग हुई है, जिहड़ी मीटिंग के हवाले RP श्री कुमार ने दिते हैं गवाही के तौर पर, जिहदे हवाले संजीव भट्ट ने दिते हैं कि मीटिंग हुई और मीटिंग के विच मोदी की गाइडेंस के उत्ते जिहड़ी मीटिंग हुई है, जिन्हों आधार बना के यह जिहड़ा सारा तीस्ता सीतलवाड़ उन्होंने खास केस के गिरफ्तार किया गया। वो मीटिंग के उन्हों का कहना यह है कि उस मीटिंग में ये हदायत दित्तियां गई कि हिंदुओं को अपना गुस्सा कढ़ लैण दो। बहुत सालों तो बहुत सदियों तो असीं दबे हुए हैं, कोई गल नहीं, जो हुण हुंदा ते इन्हां नूं अपना गुस्सा कढ़ लैण दो, इन्हां ने साडे नाल इंज कीता, असीं भी हुण इन्हां दे नाल इंज करांगे। सो जिहड़ा ये एटीट्यूड सी ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ एक प्रोटैक्शन दी गई दंगेइयां नूं कि तुसीं तुहानूं खुली छुट्टी है। ये मैसेज सी उन्हां नूं, ये मैसेज असीं अज तक भी 2014 तो लैके 2022 तक भी वख-वख दंगिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वख-वख हमलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लगातार देख सकते हैं। ये असीं दिल्ली कतलेआम ਦੇ ਵਿੱਚ भी 2 फरवरी 2020 ਦੇ कतलेआम 'ਚ भी देख सकते हैं। यही असीं पहलू खान के कतल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी देख सकते हैं कि एक संदेश ਹੁੰਦਾ दंगेइयां ਨੂੰ कि तुहानूं कुछ नहीं होएगा, पुलिस या कोई भी फोर्स तुहानूं कुछ नहीं करेगी। आपां सारिਆਂ ने वो वीडियो देखियां जिहड़ियां शहीन बाग मोर्चे नूं खदेड़न वास्ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हमला करन वास्ते ਜਿਹੜੇ हजूम ਉੱਥੇ इकट्ठे करके लिआंदे गए। कपिल मिश्रा की अगवाई के विच उन्हां हजूम ਦੇ ਵੱਲੋਂ जिस तरह के हमले किए जा रहे सी, जदों शरेआम गोलियां चलाईਆਂ गईਆਂ उस तो बाद दे विच जामिया मिलिया इस्लामिया के उत्ते हमला किया गया। उस समय दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका की सी। इसे तरह की भूमिका जी गुजरात असीं देख सकते हैं। इसे तरह की भूमिका असीं जिहड़ा कानपुर के पिछले दिनों जो घटनावां वापरियां उहदे विच देख सकते हैं। इसे तरह की भूमिका जिहड़ा पिछले दिनों के दिल्ली के जदों हनुमान जयंती के उत्ते रामनवमी के उत्ते जुलूस कढ़े गए उस समय भी देख सकते हैं। सो ये जिहड़ा मिली भुगत का सिलसिला है, ये बड़ा एक सिस्टमैटिक है और इसे नूं नंगा करन वास्ते
ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ 3 ਦਿਓਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੇਡੀ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਤਲਬ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਜੋ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
तत्थ के तौर पर सिट के वालों मान लिया गया। और क्लोजर रिपोर्ट जी इन्वेस्टिगेशन बंद करके सुप्रीम कोर्ट में जी वो पेश कर दी गई। उस तो बाद भी तीसरा सीतलवाड़ होना ने ते जिहड़े बाकी न्याय दे लई लड़ रहे जो टीम के लोग सी या जकिया जाफरी सी, उन्होंने लड़ाई अपनी जी उतों हार मन के बंद नहीं की, उन्होंने फिर अपनी कोशिश की, फिर उन्होंने क्लोजर कोर्ट को चैलेंज किया और आखिर लड़ाई है जी हम इत्थे आके समाप्त हुई है, जो आप पिछले दिनों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख रहे हैं, जिहदे मान लिया गया कि जो सिट की रिपोर्ट है वो क्लीन चिट दी गई है वो ठीक है, वो सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब जे क्लोजर रिपोर्ट के उत्ते लगातार विक्टिम ये कह रहे हैं कि सानू न्याय नहीं मिल रहा, ये सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है, वो अगर वो फिर अगली कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो गलत की है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के साबका बहुत सारे जजेज पिछले दिनों में उन्होंने इंटरव्यूज दित्तियां ने, बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट ने उन्होंने ये अपन इंटरव्यू के टिप्पणियां कीतियां ने कि जिहड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है ये एक लीगल राइट है जो नागरिक का उसके खिलाफ है, कि उसकी प्रोटैक्शन करने वाला नहीं है। कोर्टां इसलिए नहीं बनिया हुई कि जो मर्जी फैसले दे दो, कोर्टां असल एक संविधान दे विच जो दर्ज राइट्स ने उन्होंने तहत नागरिकों की जो प्रोटैक्शन है वो वास्ते बनिया हुई ने। जे सीनियर जे हायर कोर्टां ने हाईएस्ट कोर्ट ने उन्होंने सुनवाई नहीं करनी, जे इस मिसाल को आधार बना के चलना होवे तो फिर कल कौन इस गल का हौसला करेगा कि जे लोअर कोर्ट के खिलाफ फैसला हो गया तो मैं हायर कोर्ट हाई कोर्ट के जाना, तो मैं हाईएस्ट कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जाना, कौन इस गल का लिटिगेशन का मुकदमे का हौसला करेगा जी इस गल को आधार बना के चलना। सो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का ट्रेंड है जोड़ा वो इस केस के राही सैट किया गया है। और तीसरा सीतलवाड़ होरां दी जिहड़ी लड़ाई की अहमियत है, उन्होंने पिछे जो किताब लिखी थी उस इस लड़ाई को उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुश्किलों को एक्सप्लेन किया कि असीं किहड़े प्रोसैस के लंघ के किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो 2017 की किताब है जिसका मैं पंजाबी में भी अनुवाद किया, पंजाबी छपी हुई है। उस लड़ाई की गंभीरता को असीं समझ सकते हैं, वो साडे भविख की लड़ाई किवें बनती है, साडे राइट्स की प्रोटैक्शन की लड़ाई किवें बनती है, उसकी गंभीरता को असीं समझ सकते हैं। सो तीसरा सीतलवाड़ के नाल खड़ना, तीसरा सीतलवाड़ की लड़ाई नूं अगे लैके जाना, इसकी रिस्पोंसिबिलिटी साडे उत्ते होंदी है। इहदे नाल दी नाल आरवी श्री कुमार होरां ने जो लड़ाई लड़ी है उन्होंने भी असीं घटा के नहीं देख सकते। आरवी श्री कुमार होरां ने कला लड़ाई लड़न में सहयोग नहीं दिता, इन्हां नाल डट के नहीं खड़े, वो यदि जगह दे उन्होंने तत्थां नूं अगे लियाउण वास्ते बकायदा काम भी किया। उन्होंने बकायदा ये उत्ते अपनी एक वक्री किताब लिखी हुई है, उहदे विच भी बहुत सारे अखां खोलण वाले तत्थ है। सो आरवी श्री कुमार या संजीव भट्ट उन्होंने भी आर के राघवन दे वांग जिहड़े नूं सिट दे मुखी बनाया गया सी, वो भी वड्डियां सहूलतां लै सकदे सी, पर उन्होंने अपनी जमीर को मरन नहीं दिता। उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने सामने होया, उन्होंने वही विटनेस के तौर पर कोर्टां दे विच जाके सिट दे अगे पेश किया। आर के राघवन नूं रिटायरमेंट तो बाद तुहाडे ध्यान च होना चाहिए कि उन्होंने साइप्रस दे विच राजदूत बना के भेजा गया, उहदा सिला दिता गया जो उन्हें उस समय दौरान इन्हां तत्थां नूं कवर अप करने वास्ते, तत्थां नूं दबाउण वास्ते कीता सी, क्योंकि बहुत सारा कॉल रिकॉर्ड सी जिहड़ा सिट दे वल्लों दबा दिता गया और लगातार लोग मंग कर रहे थे, खास करके वकील भी ये मंग कर रहे थे इस केस में लड़ रहे कि वो CDR जिहड़ा कॉल डेटा रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। उस दिन एहसान जाफरी ने जो वख-वख अधिकारियों नूं, पॉलिटिशियन नूं, राजनेतावां नूं जो फोन कीते सी वो एक वड्डी विटनेस बनती थी। सिट वालों वो पूरा रिकॉर्ड है जो अवेलेबल नहीं है कि वो फरदुरुद कर दिता गया। इन्हां सारे कवर अप का जिहड़ा इनाम वो आर के राघवन नूं मिलदा, ये तत्थ है जिहड़े जनतक तौर पर पब्लिक डोमेन दे विच अवेलेबल है। उन्होंने साइप्रस दे विच मिस्र दे विच राजदूत बना के भेजा जाता ते संजीव भट्ट नूं जेल दे विच भेज दिता जाता एक वखरे केस दे विच, वखरा पुराना केस उहदे संबंध विच उठा के। मैं ये नहीं कहता कि संजीव भट्ट के उत्ते जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है,
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1998 ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਪੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਰ ਕੇ ਰਾਘਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਤਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਤੀਸਤਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RSS ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੂੰਹ ਆ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਚੌਥਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਟਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜੁਨੈਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 500 ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ 500 ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 500 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਗੇਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,
उन्होंने पत्थरबाजी की, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਨਫ਼ਰਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਐਨੋਨਿਮਸ, ਜਿਸ ਬੇਪਛਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਬੇਪਛਾਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨੋਨਿਮਸ ਜਾਂ ਬੇਪਛਾਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੇਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟ੍ਰੋਡਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਲਿੰਗਾ ਕੋੜੋਪੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਨਿਮਸ ਉਸ ਬੇਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 757 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਫੇਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਵੇਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਰਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਵ ਜਹਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਪੇਡ ਹੈ, ਔਰ 10,000 ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੱਲਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, चाहे वो आनंद तेल तुमड़े है, चाहे गौतम नवलखा ने, चाहे प्रोफेसर बरबरा राव है, चाहे GN साई बाबा है। सो इस लड़ाई को सानू इस नज़रिए नाल एड्रैस करने की जरूरत है। लास्ट में मैं अपनी गल समाप्त करने तो पहला थोड़ी जी गल जुडिशरी वाले होर करनी चाहांगा। जुडिशरी के जिहड़े फैसले पिछले समय तो आ रहे हैं, लगातार तुसीं अगर उहदे उत्ते नज़रसानी करोगे तो तुसीं ये देख सकते हैं कि एक स्पष्ट तौर पर सत्ताधारी धिर के हक में पोलिटिकल फैसले है। जुडिशियल जजमेंट की बजाय जिहदे जूरिस्प्रूडेंस नूं जां जिहड़ी एक न्याय शास्त्र की जो समझ होंदी है उहदे अनुसार फैसले देने की बजाय एक पोलिटिकल इंटरस्ट वाले फैसले है जिहड़े दिते जा रहे हैं। आपां देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दे विच कितनियां पटीशन ने जिहड़ियां ओह पेंडिंग ने, जिहदे उत्ते सुप्रीम कोर्ट अज तक कोई एक्शन नहीं लै रही। उहदे तक अज तक सानूं पता नहीं चल रहा कि 2-3 साल तो पहला जिहड़ियां पटीशन होईयां सी उन्हां दा बणिया की है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर का जिहड़ा धारा 370 खत्म करके स्टेटस खत्म किया गया, उहदे खिलाफ सैकड़े पटीशन सुप्रीम कोर्ट दे विच है और उन्हां दे विचों अज तक 2 साल तक भी सानूं नहीं ये पता कि उहदे उत्ते की सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने। इहदे उल्ट जे कोई टाइम्स नाउ दा पत्रकार, जे कोई गोदी मीडिया का पत्रकार उत्थे जाके अपनी पटीशन पा दिंदा ते उहदी जिहड़ी जिहनूं मिडनाइट हीयरिंग कहते हैं वो मिडनाइट हीयरिंग भी शुरू हो जाती है। सो जिहड़ा ये स्थिति है इहदे विच सानूं कोर्ट दे विच जो बदलाव आ रहे हैं, जुडिशल सिस्टम के एटीट्यूड में जो बदलाव आ रहे हैं, इनू भी ध्यान च रखना होगा। यही वजह है कि प्रोफेसर साई बाबा उन्होंने जबकि सारे जानते हैं ये तथ्य एस्टैबलिश हो चुका कि वो 90% अपाहज ने, उठ के वो अपनी व्हील चेयर तो वाशरूम भी नहीं जा सकते, उठ भी नहीं सकते, उठाने लगी एक उन्होंने हेल्पर चाहिए। उन्होंने मैडिकल ग्राउंड के उत्ते इलाज कराने वास्ते भी जमानत नहीं दी जा रही, पर माया कोटनानी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दी जा सकती है कि ये साइकोलॉजिकल कंपलैक्सिटी का शिकार है, ये मनोविज्ञानिक समस्या माने। बाबू बजरंगी को इस आधार पर जिहड़ा कि उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं, उन्होंने इस आधार पर जमानत दे दी गई भी इहदा अखां दा इलाज कराउण दी जरूरत है। सो इस तरह जिहड़ा ये जुडिशरी का लंबे समय तो चल रहा प्रोसैस है, जिहदे विच क्लीन चिट्टां दे दित्तियां गईयां, जिन्हां दे दोष साबित हो चुके हैं, कोर्ट में बकायदा फैसले आ चुके हैं, उन्होंने भी क्लीन चिट्टां दे के बाहर कढ़िया गया। DG बंजारा नूं बाहर लिआंदा गया, किन्ने झूठे पुलिस मुकाबले बनाउण वाले अधिकारियों को बाहर लिया के मोदी सरकार वालों मुड़ बहाल कर दिता गया। रीसेंट फैसलों के बाबरी मस्जिद का फैसला स्पष्ट तौर पर पोलिटिकल फैसला सी, जिहदे एक पासे जिहड़ी सरकार ना एक पासे जुडिशरी ये कह रही है कि उस समय जिहड़ी बाबरी मस्जिद ढाउणी गलत सी और ये तथ्य एस्टैबलिश हो चुके हैं। दूजे पासे वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन्हां नूं मतलब जिहड़ी जमीन दे मतलब यह जगह जिहड़ी इन्हां नूं बाबरी मस्जिद वाली मंदिर बनाउण लई दे दित्ती जावे, मुसलमान अपने लिए वक्री जगह लै लैण। जदों किसी एक धार्मिक स्थान नूं जां किसी हिस्टोरिकल स्थान नूं ढाउणा ही गलत है, उहदे जिहड़े कल्प्रेट्स ने, उहदे जो दोषी है, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय तुसीं जिहड़ी विक्टिम धिर है उहदे खिलाफ फैसला दे दोगे, तुसीं तां किते होर जाके रह लो, तुसीं तां किते होर जाके अपना कर लो। तुसीं कोई किसी ये तो इदां है जिद्दां किसी बंदे दा गुंडे घर तोड़ देण, उस तो बाद कोर्ट उहनूं कह दे नहीं हुण घर वाली जगह तां इहनूं दे दे, तूं किसी होर जगह ले ला। सो जिहड़ा ये रवैया है ये आपां बाबरी मस्जिद केस विच भी देखिआ। इस तरह बहुत सारे केस उहदियां मैं बहुता लंबा समा तुहाडा नहीं लवांगा, बहुत मिसालां आपां इत्थे दे सकदे हां, साडे कोल पूरी लिस्ट है इन्हां सारे केसां दी, वो देख चुके हैं। जमानतां दे विच जिहड़े भीमा कोरेगांव केस वाले बुद्धिजीवी ने उन्हां प्रति रवैया वखरा इन्हां ही अदालतां दा, लोअर कोर्ट तो लैके हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। हिंदुत्व जथेबंदियां नाल संबंधित ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ 16 ਸਾਲ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘੜੀਸਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब लगातार अपना पैसा बर्बाद करना, अपना टाइम बर्बाद करना, जी कि चल फिर भी नहीं सही तरीके ना सकती कि वो वकील जिन्हों ने उन्होंने केस लड़िया वो चाहते थे भी 16 साल केस में घड़ीसिया जाए, पर वो पिछे पोलिटिकल मंतव खोज लिया, वो पिछे मंदभावना खोज ली कि इन्होंने लोगों की मंदभावना सी निर्दोष लोगों को फसाउण दी। निर्दोष का आधार की बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, इनू मतलब सिट वालों क्लीन चिट दे दी गई सी। किसी एजेंसी वालों क्लीन चिट देना अपने आप कोई सबूत नहीं है इस गल का कि वो व्यक्ति या वो जी एजेंसी बेकसूर सी, वो किसी होर तरीके नाल भी दी जा सकती है। सो लास्ट में अपनी गल समाप्त करने तो पहला जुडिशरी के बारे जिहड़ा जुडिशरी की आप फोटो देखते हैं जिहदे एक औरत के अखां दे उत्ते पट्टी बन्नी हुई है। पट्टी इस गल का चिन्ह हुंदी है कि न्याय करन वेले लोभ लालच पोलिटिकल प्रैशर उन्होंने चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाऊगा, उन्होंने प्रति अखां बंद रखिया जाएगियां। इत्थे उल्ट हो रहा, वो पट्टी को उल्टा दिता गया कि उसकी जगह के उत्ते एक स्पष्ट है जोड़ा वो एक तरफा भूमिका नज़र आ रही है, एक जी पोलिटिकल फैसले जोड़े नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मैं जिक्र किया। सो इस करके अज जी सब तो बड़ी चुनौती है भारत के साडे लोगों के सामने, साडे नागरिकों के सामने, वो ये है कि 70 सालों के विच या इहदे तो पहला एंटी ब्रिटिश अंग्रेजी राज की बस्तीवादी राज की गुलामी के खिलाफ संघर्ष के विच जिहड़ियां कदरां कीमतां जिहड़े राइट्स असीं मतलब लड़के लए हुए लंबियां जदोजहदां राहीं गरवी बाबियां ने काले पानी दीयां जेलां के खिलाफ संघर्ष लड़के जो बाबा भान सिंह सुनेत वर्गियां ने, बाबा भगना वर्गियां ने जो राइट्स लए अधिकार लए हुए अपनी गल कहण दे, अपनी लड़ाई लड़न दे, जो भारत के लोगों ने देशभक्ति की उस लड़ाई के जो इकट्ठे होने अपनी आज़ादी की मंग करने राइट्स लए हुए वो सारे जो पोलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट है जो हमले की मार थले है। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के लियाते गए, ये उस लड़ाई का नतीजा है, ये कोई 2-4 व्यक्तियों का दियां कोशिशों का नतीजा नहीं है। वो राइट्स संविधान दे विच दर्ज है। इस करके संविधान की राखी की जो गल आती है, बहुत सारिया ताकतां जो राखी की गल करदियां, उसका मतलब ये है कि साडी उस लंबी लड़ाई पूरे देश के लोगों की जो लंबी लड़ाई की प्राप्ति है उन्होंने संविधान के रूप में राइट्स के रूप में दर्ज किया गया सी। उन्होंने बचाना भी अज साडे सामने एक राखी का सवाल भी है। वो कला संविधान को पूजना नहीं है, वो उन्होंने राइट्स को बचाना वो लड़ाई का असल महत्व बनता है। सो अज इस चर्चा के कल समाज के वक्-वक् जथेबंदियों वालों ये जो चर्चा आयोजित की गई है, इस मौके की नजाकत को पहचान के जो पहलकदमी ली गई है, ये बहुत काबिल तारीफ है। इस तरह की चर्चा और इस तरह के प्रोटेस्ट है जोड़े वो लगातार होने चाहिए हैं और ये होर विशाल होने चाहिए है, क्योंकि इस समय जिमें पहला भी आप जिक्र किया कि ओपीनियन मेकिंग जो एक राय बनाने का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। जो कूड़ का बोलबाला है, जो एक जो कारपोरेट 27 चैनलों का मालक है तो दिन रात है जोड़े वो कूड़ प्रचार लोगों में फैला रहे हैं, उदों इन्होंने चर्चाओं राही तथ्यों सच्चाई को एस्टैबलिश करना और वो लोगों के बड़े हिस्सों तक पहुँच करना, उन्होंने जागरूक करना एक साड़ी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है। वो एक्टिविस्टों की जिम्मेवारी भी है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी भी है, लेखकों साहित्यकारों की जिम्मेवारी भी है, पत्रकारों की उस तो भी बड़ी जिम्मेवारी है। सो इसलिए इस ओपीनियन जोड़े जो सच्चे विचार ने जो समाज की तरक्की को अगे जा सकते हैं, जो साडे समाज को साडे भविख को बचा सकते हैं, उन्होंने राखी की लड़ाई है जी सानू लड़न वास्ते होर गंभीर होकर
इस पासे नूं कोशिशां करनियां पैणगीਆਂ, होर ज़्यादा जथेबंदियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इकट्ठे होना पएगा और ये वास्ते लगातार कोशिशां करते हुए सानूं मतलब अपनी जिहड़ी ताकत है वो ਵਧਾਉਣੀ पएगी। एक चीज़ तय है, पूरे घटनाक्रम दे विच असीं पहिलां भी देख चुके हैं, इन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी असीं देख चुके हैं। दिल्ली कतलेआम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ यूपी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਥਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੱਜ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰਵਮਈ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, GST ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।